میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے ہم پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ سید عاصم منیر کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا، یقین محکم تھا، اور انتہائی اعتماد کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور خدا کے اوپر بھروسہ کر کے مجھے کہنے لگے کہ وزیر اعظم اب مجھے آپ اجازت دیں کہ چونکہ دشمن نے دوبارہ یہ مکروہ حرکت کی ہے تو اب ہم ان کو وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی بعض عرب ممالک جو ہمارے دوست ممالک وہاں سے ہو کے آئے ہیں، وہاں پر ایک سربراہ نے مجھ سے پوچھا کہ وزیر اعظم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی دو باتیں ہیں جو کہ اس آپ کی عظیم فتح کی وجہ بنی۔ میں نے کہا نمبر 1 افواج پاکستان کی دلیری، شجاعت، پروفیشنل ایکومن اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور موسٹ ماڈرن ٹیکنیکس اینڈ ہائیسٹ لیول آف ٹریننگ۔ اور نمبر 2 میں نے یہ کہا کہ ٹوٹل یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن بٹوین پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ۔ اور تیسری بات میں نے کہی کہ جب فیصلہ ہوا تو ملٹری لیڈرشپ نے پھر مڑ کے نہیں دیکھا، انویورنگ کمٹمنٹ۔ شاعر کہتا ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس جنگ کو لیڈ کیا، ان کی بڑی فوج کے جوانوں اور افسروں نے اپنی اعلیٰ ترین کارکردگی دکھائی، اور ہمارے شاہینوں نے اور ایئر چیف ظہیر بابر نے، انہوں نے بہترین، ہمارے شاہینوں نے جھپٹ کر قابو کیا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سرفرازی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جس کی تاریخ حاضر میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور تیسری بات، پوری قوم میں یکجہتی، کراچی سے لے کر پشاور تک 24 کروڑ لوگ، بزرگ، مائیں، بہنیں، نوجوان سجدہ ریز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم پاکستانیوں آپ کو وہ فتح دی ہے کہ آج مغرب سے لے کے مشرق تک لوگ پاکستان کے جب سبز پاسپورٹ کو دیکھتے ہیں تو آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم سلام کرتے ہیں پاکستان سے۔ اور اس مارکہ حق کے آپریشن میں، جسے ہم آپریشن بنیان مرصوص کہتے ہیں، کے دوران دشمن کا ایک گولہ لیفٹنٹ کرنل ظہیر عباس کے گھر کے قریب آ کر لگا، جس کے نتیجے میں ان کے کمسن بیٹے ارتضیٰ عباس وہ شہید ہو گئے، جبکہ اس کے جی آج کا ایونٹ بہت اچھا گیا۔ اوورسیز پاکستان نیوز کو بہت اچھی طرح ریپرزینٹ کیا گیا، اور بہت اچھا لگا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو ہم ملے، اور ان کی طرف سے ہم نے سنا کہ جو بنیان مخصوص تھا انہوں نے بہت اچھی طرح اس کو ہینڈل کیا، اور وی آر ویری پراؤڈ ٹو بی برٹش پاکستان۔ کی اور خاص کر کے ان کے خطاب کی یہ بات بہت ہی اچھی تھی کہ انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ انڈیا کو مذاکرات کی دعوت دی، اور یہی وہ راستہ ہے جو پاکستان کی، جو پرائم منسٹر نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کا، فلاح کا، خوشحالی کا، اور اسی طرح جو ہمارے جتنے بھی ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اس سے پاکستان بھی خوشحال ہوگا اور ہمارے پڑوسی ممالک بھی۔ تو تمام تنازعات کو مکالمے کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ میرے خیال میں جیت کے بعد اس طرح کے مکالمے کی ایک خواہش کا اظہار کرنا یہ آج کے دن کی بہت اہم اور ضروری بات ہے۔ کا ایونٹ بہت اچھا تھا، او پی ایف والوں نے بہت زبردست ایونٹ آرگنائز کیا تھا۔ اٹ واز ہاؤس فل اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے پاکستان زندہ باد اینڈ پاکستان کمز فرسٹ۔ سو اوورسیز
तो सब ओवरसीज़ को पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारक देता हूँ कमर रज़ा साहब को, माशाल्लाह वेल डन, बहुत अच्छा इवेंट था और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े खुश हुए हैं, स्पेशली जो शबाशी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, उनको सुनने आए थे और वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। बहुत मेहरबानी जी, आज का फंक्शन एक बहुत तारीखी फंक्शन था और आज के ये जो इकट्ठ थी ये हर लिहाज से तारीखी थी और जो ऑडियंस था उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका वलवला देखने के काबिल था और हमारे कायद मियाँ शहबाज शरीफ की जो तकरीर थी नहायत ही ईमान अफरोज़ थी और क्यों ना होती कि उन्होंने तारीख रकम कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो तकरीर आज लंदन में हुई है, बहुत सारी तवक्कात थी लोगों को और अच्छी तकरीर थी। उन्होंने ख़ास करके कश्मीर के हवाले से उन्होंने जब कहा कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक ये सोच लेना कि वहाँ अमन होगा, ये लिविंग इन फूल्स पैराडाइज उन्होंने कहा है कि जो कि बड़ा क्लियर मैसेज है कि हम हिंदुस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर का मसला और पानी का मसला जो है ये हल होना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ कुछ और मामलात भी थे। हम तवक्को करते थे कि ओवरसीज़ कम्यूनिटी के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनका ऐलान किया जाएगा। बिलखसूस यहाँ 1.3 मिलियन आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो मीरपुर एयरपोर्ट के लिए बड़ी कोशिश कर रहे थे और वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान भी किया हुआ था कि वहाँ बनाएंगे एयरपोर्ट, लेकिन वो इस ऐलान को हुए हुए कई माह गुजर गए हैं और ख्याल ये था कि आज शायद वो हमें इसकी कोई खुशखबरी सुनाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। लेकिन आई होप कि these things are in pipeline और इनका कुछ ना कुछ जो है आइंदा होगा। Inshallah, it was absolutely fantastic event that was arranged by the overseas representative. It was absolutely brilliant. Our Prime Minister Shehbaz Sharif, mashallah, all the speakers in his cabinet were here. बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बातें हुई, and absolutely amazing crowd. आज मियाँ नवाज शरीफ का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, बहुत कामयाब हुआ है और काबिल सताइश है और लोगों का उनकी तकरीर के दौरान जो जोश और वलवला देखने में आया है, इससे साबित होता है कि अभी भी हमारे यूके के लोगों के दिल अपने पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं और अपने वतन अजीज़ की मोहब्बत की ये निशानदेही थी कि लोगों का जोश और जज्बा देखने वाला था। और इसके साथ मैं अपनी पाक फ़ौज को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ और उनको सैल्यूट करती हूँ कि जिस तरह उन्होंने हालिया मुकाबला किया इंडिया का और उनको साबित किया कि हम लोगों में अभी भी जो है दांत खट्टे करने की अहम हमारे पास तनसीबात हैं जिनसे हम इनको शिकस्त दे सकते हैं और ये मामूली झटका था। आइंदा के लिए इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देंगे उनके हमले का। पाकिस्तान, ब्रसल्स, अमेरिका की 2 स्टेट्स और स्पेन के ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशन की शानदार कामयाबी के बाद आज बरतानिया में चेयरमैन OPF सैयद कमर रज़ा साहब की मेज़बानी में तकरीबन 1000 से ज़्यादा अक्रॉस द बॉर्डर जितने भी हमारी सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमें और तमाम हल्का अहबाब था, उनकी बहुत बड़ी तादाद सब्ज़ हिलाली परचम के साए तले जमा होकर इस बात के अहद की तजदीद की सब ने कि हम वाकई बुनियाद मरसूस सीसा पिलाई दीवार हैं और जो चीज़ जो अबरा के लश्कर के लिए अल्लाह रब्बे काबा ने 1400 साल पहले अबाबील की ड्यूटी लगाई थी, आज वो ड्यूटी हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान की लगी है। इस पे को पूरी कौम अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इवेंट के ऑर्गेनाइज़र को, ओवरसीज़ फाउंडेशन को कि उन्होंने ये जो इवेंट किया है, कमाल का इवेंट किया। इतना बड़ा इवेंट मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में लंदन के अंदर इवेंट नहीं हुआ, तो जिसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब थे और पूरी उनकी काबीना के जो सरकर्दा लोग थे, जिनमें नायब वज़ीर-ए-आज़म था, जिसके अंदर हमारे वज़ीर दफ़ा थे, और सारों को जो एक ही बात थी कि हम सब एक हैं इस महाज के ऊपर पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, और पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा कदम है, स्पेशली जो यहाँ पे पाकिस्तानी हम लोग रहते हैं ओवरसीज़, ऐसे फंक्शंस में हमें फिर एहसास होता है कि हमारी जड़ें जो हैं वो हमारे मुल्क के साथ मजबूत हैं और हम बाइज़्ज़त तरीके से ये कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हम हमेशा अमन का पैगाम देते हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी अमन ही हमारा पैगाम रहेगा। बाकी पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह ताला इसको और इसके बसने वालों को दुनिया में जहाँ भी सलामत रखे। आज का ये अजीम शान कन्वेंशन, जिसे ओवरसीज़ कन्वेंशन से नाम से ताबीर किया गया है और इसकी मेज़बानी सैयद कमर रज़ा साहब ने की है
اور اس میں وزیر اعظم کا جو خطاب تھا وہ انتہائی ولولہ انگیز جرت انگیز خطاب تھا، اور انہوں نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. ہم بھی جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور عظیم سپہ سالار کو بھی جنہوں نے کامیابی و کامرانی حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مزید کامیابی و کامرانیوں سے نوازے، اور مولا تعالیٰ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے. اچھا تھا، بہت اچھے لگا سب کو دیکھ کر. سب لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیا. ماشاءاللہ سب انتظامات بہت اچھے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسی طرح اور ترقیاں عطا کرے، اور اسی طرح ہمیں بار بار یہ ایونٹ اٹینڈ کرنے کا موقع دے.